기독교 공동체의 존재가 위협을 받고 있는 가운데 노예주교가 워싱턴을 방문해 긴급 도움을 요청했습니다. 자세한 내용 잠시 후에 전합니다. 우리가 바로 하나님의 명작이라고 외치는 드로잉쇼의 창시자 김진규 감독. 그의 손끝에서 펼쳐지는 아름다운 선들의 향연. 잠시 후 테마 인터뷰에서 만나봅니다. 북한 영화를 통해 그들의 삶을 들여다보는 통하라 한반도 시간에는 전영선 교수와 함께 북한의 스포츠에 대해 알아봅니다. 안녕하십니까. 양인순 목사입니다. 최근에도 끊임없이 중동 분쟁 지역을 찾아가는 이들이 있습니다. 그러나 그들이 모두 같은 목적을 갖고 찾아가는 것은 아닙니다. 폭력과 테러에 가담하기 위해 가는 사람도 있지만 질병과 기아로 고통받는 이웃들을 위해 그곳에 머무는 사람들도 있습니다. 어떤 이유로 존재하느냐는 그 사람의 삶의 형태를 규정짓게 되는데요. 지금 이곳에 어떤 목적으로 있는지 우리 삶에도 적용하여 생각해 볼 일입니다. 실천을 매거진 굿데이, 오늘은 3월 24일 화요일입니다. 최근 중동 지역의 교회 한 지도자가 미국을 방문해서 긴급히 도움을 요청했다고 합니다. 중동 지역의 전쟁과 종교 박해로 인해서 그것의 기독교 공동체가 지속적으로 위협을 받고 있기 때문인데요. 자세한 내용 지금부터 전해드리겠습니다. Bishop Mar Awal Royal leads the Assyrian Church of the East Diocese of California. In Washington, he warned that immediate action must be taken to help Middle Eastern Christians before it's too late. We have a systematic destruction of the ancient Assyrians, if you will, through the artifacts, and also of the modern Assyrians, the modern Assyrian Christians. This is a plan that's very calculated, very systematic, and I would add that it could be defined as genocide. Bishop Royal suggests without strong, decisive action from the West, Assyrian Christians, one of the oldest Christian communities in the world, could face annihilation. He says what Middle East Christians are facing today is martyrdom truly defined. We are going back to the early church, to what we read about in the book of Acts, to the martyrdom of Saint Stephen. In late February, ISIS drove 5,000 Assyrian Christians from their homes in northeastern Syria, in and around the city of Tal Tamar. As many as 350 of them were kidnapped. CBN News terrorism analyst Eric Stakelbeck is the author of the new book, ISIS Exposed. He says only strong leadership and a forceful response against ISIS will save the ancient Christian communities. They need to be decisively crushed. I think what we did in World War II with the German war machine, the Japanese war machine, we crushed them, we demoralized them, their ideology was proven bankrupt. They were defeated, soundly defeated. We need to do that with ISIS right now. Bishop Royal says people around the world also need to pray. We should pray for the immediate release of the innocent children and women and elderly who have been kidnapped. We need to pray that the governments in the West will feel the urgency of the matter and act accordingly. And also we should pray for our enemies. That may be difficult to say. We should pray for those who are perpetrating these atrocious acts against the Assyrian Christians because Christ has taught us to do so. Gary Lane, CBN News. 이번에는 해외 선교 현장을 연결합니다. 오늘은 이스라엘입니다. 김현일 목사님 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하셨습니까? 김현일입니다. 네, 목사님 반갑습니다. 지난주에 이스라엘 총선이 치러졌는데요. 총선 결과 좀 정리해 주시죠. 네, 전국 119개 투표소에서 치러진 이번 선거는 전체 71.8%의 투표율을 나타낸 역대 최대 선거로 평가되고 있습니다. 네네. 이번 선거에서는 네타냐후 현 총리가 이끄는 리쿠드 당이 국회 전체 의석 120석 가운데 30석을 차지하여 승리하였습니다. 네네. 이스라엘의 정치 구조상 전통적으로 선거에서 승리한 다수당의 대표가 차기 정부 구성에 책임을 진다는 점에서 네. 이제 네타냐후 총리의 4선 집권이 유리해졌습니다. 아, 그렇군요. 하지만 네타냐후의 리쿠드 당이 이번에 최대 의석을 확보하였다고 해서 네타냐후의 총리 당선을 의미하는 것은 아닙니다. 그렇군요.
그래서 연전 구성 이야기가 나오고 있는 건데요. 의석수를 확보하기 위해 다각도로 노력을 하겠는데요. 네, 그렇습니다. 이제 네타냐후 총리는 6주 내에 새 연합정부 구성을 위한 의회 61석을 확보해야 합니다. 그동안 이스라엘 건국 이후 특정 정당이 의석 과반에 해당하는 61석을 확보한 적은 한 번도 없습니다. 네. 현재 가능한 시나리오는 네타냐후의 강경 정책을 지지하고 있는 우파당과 유대교 종교 정당 등이 네타냐후와의 연합정부에 합류할 것으로 예상되고 있습니다. 네. 그러나 이들과의 연합을 하더라도 최대 약 50석으로 나머지 10석에서 11석의 의석수가 모자라게 됩니다. 네. 이로 인해 이번 선거에서 11석을 확보한 예시 아치드당 또는 10석을 확보한 쿨라누당 등의 중도파 성향의 당을 이번 연합정부에 합류시키기 위해서 노력하고 있는 것으로 현지 언론이 보도하고 있습니다. 네. 반면 이번에 네타냐후 총리의 최대 대항마로 대두되었던 노동당 당수인 헤르조그와 하투누아당의 당수인 티피 리브니와의 연합당인 시오니스트 연합은 24석을 확보하여서 2위에 머물게 되었습니다. 네, 그렇군요. 아무래도 이번 총선은 최근 네타냐후 총리가 미국과도 각을 세웠던 이라크 핵 문제와 팔레스타인과의 문제들이 주요 쟁점 사항이었죠? 네, 그렇습니다. 이번 선거의 최대 쟁점을 한마디로 말씀드리면 네타냐후의 안보냐, 헤르조그의 경제 회생이냐 하는 쟁점이었습니다. 네. 먼저 네타냐후 총리가 안보 중심의 정책으로 지난 2013년도 총리직 3선을 위한 총선 당시에 새 정부의 1순위 과제로 이란의 핵무기 보유 차단을 강하게 거론해 왔었습니다. 네, 그렇군요. 그리고 반면 변호사 출신의 노동당 당수인 헤르조그는 이번 선거의 최대 공약으로 이스라엘 경제의 안정을 이슈로 삼았습니다. 선거 예상에서는 헤르조그가 이끄는 시오니스트 연합이 네타냐후의 리쿠르당을 약 3석에서 5석 앞설 것으로 조사됐었습니다. 예. 그러나 선거 결과는 여론조사와 다르게 완전히 뒤바뀐 상황이 되었습니다. 네, 네. 이제 총선 이후에 중동 정세 변화가 어떨지도 상당히 관심이 모아지는 대목인데요. 어떻습니까? 네, 기본적으로 네타냐후 총리가 그동안 유지해왔던 강경 모드가 이제는 초강경 모드로 전환될 것으로 예상되고 있습니다. 네타냐후는 이번 선거 공약에서 만약 자신이 총리로 연임된다면 앞으로 팔레스타인 국가 건립을 막겠다고 했으며 특히 요단강 서안 지역의 정착촌 건설을 계속 강행하겠다고 발표하였습니다. 이러한 네타냐후의 강경 발언이 선거 막판에 보수층의 결집을 이루어낸 것으로 평가되고 있습니다. 특히 이번에 연정에 참여하게 될 대부분의 정당들이 유대교 종교를 중심으로 한 극우 정당들이기 때문에 앞으로 네타냐후의 중동 전략에 대해서 강경 외교 방식에 힘을 실어줄 것으로 예상되고 있습니다. 특히 이번에 네타냐후는 미국과 이란과의 핵 협상에 대해서 나쁜 거래라고 정의하면서 이스라엘 국익에 해가 되는 협상에 대해서는 한치의 양보도 하지 않겠다고 공언하였습니다. 예. 이번에 네타냐후의 승리로 인해서 현재 진행 중인 미국과 이란과의 핵 협상에도 적지 않은 영향이 미쳐질 것이라고 현지 이스라엘 언론들이 예측하고 있습니다. 네. 불안정한 중동 상황 중에 총선을 치른 이스라엘. 중동 평화를 위해 우리는 어떻게 기도하는 것이 좋을까요? 네, 이번 선거를 통해서 다시 한번 사람의 생각과 하나님의 생각이 다르며 역사의 주관자는 하나님이심을 깨달을 수 있었습니다. 그동안 총선에서 여론조사와 선거 결과가 이렇게 크게 뒤바뀐 상황은 이스라엘 현대사 가운데 거의 없었다고 이야기하고 있습니다. 네. 결국 하나님께서 하나님의 일을 이루시기 위해서 사람들의 생각을 뛰어넘는 일을 하신 것으로 생각됩니다.
이제 선거는 끝났지만은 이번에 선출된 지도자가 하나님 마음에 합한 사람이 될 수 있도록 기도해 주시고 특히 영적으로 사막과도 같은 이곳 이스라엘과 주변 중동 지역 가운데 생명수 되신 예수님의 복음이 흘러넘쳐서 이 땅에 그리스도의 풍성한 계절이 올 수 있도록 계속 중보 기도해 주시기를 부탁드립니다. 네. IS로 인한 어려움들이 지속되고 있는 중동 지역에 정치적 불안까지 가중되지 않도록 함께 기도하겠습니다. 목사님, 오늘 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 어디나 새로운 분야를 개척하는 사람들이 있습니다. 길이 없는 곳에 길을 만드는 분들인데요. 오늘 테마 인터뷰 그레이스에서 만나볼 주인공도 바로 그런 선구자 역할을 한 분입니다. 미술 작품을 공연으로 승화한 드로잉쇼, 김진규 감독의 이야기 지금부터 만나보겠습니다. 내가 생각하는 그림은 어떤 것일까? 이런 게 그림이지 하고 생각한 것이 있다면 그건 어쩌면 고정관념일지도 모릅니다. 전시장에 걸려 있어야 할 그림을 무대 위에서 만나는 드로잉쇼. 2007년부터 지금까지 그림은 움직이는 것이라는 새로운 명제를 알려준 김진규 감독. 드로잉쇼는 미술 공연이죠. 단순한 그림을 그리는 공연의 차원을 좀 넘어서서 그림이 살아서 춤추고 움직이게 하는 듯한, 예를 들어서 뭐 흑백의 그림을 그렸는데 칼라로 변한다든가, 갑자기 폭포를 그렸는데 그 위로 물줄기가 쏟아지듯이 실제 무대 위에서 살아서 움직이는 그런 그림들을 배우들을 통해서 직접 그려지는 과정에서부터 마무리까지를 한순간에 아주 빠른 스피드 드로잉으로 보여지는 공연이 드로잉쇼 공연이라고 할 수 있습니다. 그리고 이 드로잉쇼의 공연은 전 세계 최초이기 때문에 최초의 미술 공연이자 또 치유 공연이기도 하죠. 그림이 완성되어지는 과정을 관객과 함께하는 시간. 드로잉쇼가 펼쳐지는 무대는 순식간에 그의 작업실이 됩니다. 그림을 좋아하는 어떤 미친 화가가 자기가 그림을 그리는 과정이 너무 행복하다는 거죠. 결과적으로 우리가 전시장에 그림은 있지만 내가 지금 이것을 그려낸 이 행복한 과정을 보여주고 싶었던 거예요. 그 과정을 어떻게 보여줄 수가 없더란 얘기죠. 그러나 공연이라는 부분, 제 친구가 아이고 쇼하고 있네 라고 저를 놀렸듯이 제가 쇼를 해서 무대에서 그 과정을 보여줄 때 그것은 가능할 수 있으리라는 생각이 들었어요. 그러나 누구도 가지 않은 그 길, 마술 같은 미술에 대한 일련의 모든 제작 과정의 시스템을 갖춘다는 것은 멋모르고 시작한 정말 무식한 짓이었죠. 누구도 시도해보지 않았던 길. 그래서 아무도 함께 해주지 않았던 시간. 드로잉쇼를 처음 기획했을 때 김진규 감독의 인생은 매서운 겨울의 한복판이었습니다. 가난이 수년 동안 오래 지속되면 될수록 가족들은 좋아하지 않겠죠. 그리고 그 슬픔 속에서 우울증, 또 공황장애, 또 공황 발작, 공황 마비까지, 또 심장마비에 이르기까지 정말로 제게 닥친 일련의 일들은 제가 감당할 수 없는 고통들이 너무 많았습니다. 결국은 건강도 잃고
가족도 잃고 제게 남은 거는 그때는 없었습니다. 결국은 기도원으로 가는 중에 이제 예수님을 직접 보게 됐죠. 그가 직접 나타나서 제게 손을 내미셨죠. 그분은 빛이었어요. 빛 덩어리입니다, 그냥. 그 모습을 저는 분명히 봤습니다. 눈을 비비고 다시 보고 또 눈을 비비고 다시 보고 아주 한참 동안 그 모습을 보게 됐던 거죠. 그래서 저 같은 경우에는 예수님의 어떤 뭐 아무런 사전 지식 없이 죽음을 넘나드는 그런 상황 속에서 예수님을 직접 보게 됐고, 그리고 그분의 모습을 통해서 그때 당시에 그 오랫동안 제가 알아왔던 모든 병들을 떨쳐낼 수가 있었어요, 사실은. 놀라운 변화죠. 이거는 정말 예수님을 알고 지낸 거하고 모르고 지낸 거하고의 차이는 로또를 100장 맞는 것보다 더 놀랍다고 보시면 됩니다. 내 60개조의 모든 세포가 그것에 대한 느낌을 알아차렸을 때는 이미 모든 것이 부질없죠. 오로지 나의 숨이 정말로 편한 숨이 쉬어질 뿐이죠. 죽음도 두렵지 않니. 저는 가끔 그런 생각을 많이 해요. 내일 당장 가더라도 후회가 없습니다. 정말 기쁘게 갈 수 있어요. 빛으로 찾아오신 주님. 그분을 만난 이후로 결코 넘을 수 없었던 인생의 장애물들을 일시에 뛰어넘게 되었던 김진규 감독. 이제는 무대 위에서 받는 박수도 자신의 것이 아님을 진심으로 알게 됐습니다. 사실 좀 죄송해요. 드로잉쇼의 창시자는 김진규가 아닙니다, 사실은. 예수님이죠. 크라이스트 드로잉쇼라고 하는 하나님의 세상, 즉 성경의 이야기들을 공연으로 만들어서 보여야 되겠다라는 것으로 7년째 발표할 공연을 다시 2년 동안 죄각석에 들어갔다. 첫날 관객이 몇 명 왔을까요? 한 200~300석 규모에 4명 왔습니다. 절대 한 번에 안 퍼주십니다. 그렇게 10년 동안 했는데도 4명 이후에 열흘이 넘어가면서부터 정말 상상도 못할 일을 맞이하죠. 너는 내게 부르짖으라. 내가 내게 응답하겠고 내가 알 수 없는 크고 은밀한 일을 보이신다라고 말씀을 해주셨잖아요. 제가 감당하기가 어려웠습니다. 공연은 요즘 말로 대박을 쳤죠. 지금은 뭐 호주를 비롯해서 일본 도쿄 긴자에서도 보름간에 아주 성황리에 막을 내렸고요. 기타 그 밖에 전 세계의 다양한 나라에서 계속적으로 공연은 보여지게 됩니다. 드로잉쇼가 그러한 어떤 주님이 주시는 중심의 틀에서 한 발 한 발을 갔기 때문에 때로는 뭐 여러 가지 유혹적인 부분을 이겨낼 수 있었고, 중요한 건 그거죠. 주님의 중심에서는 손해를 보는 것 같지만 결국은 발전할 수밖에 없다는 거. 많은 것을 한꺼번에 벌 수는 없지만 이미 흔들리지 않아서 쓰러지지 않을 자신은 있다는 거. 그게 가장 중요한 포인트인 것 같습니다. 100만 관객을 뛰어넘은 지 오래지만 4명의 관객으로부터 시작했던 그때를 잊을 수 없는 김진규 감독. 그 모든 시간이 주님의 것이기 때문입니다. 제가 최후의 만찬의 그림을 3분 만에 그려요. 이 3m짜리를. 13명의 인물을 3분 만에 그리는 이 그림이 공연 투자가 제대로 됐을 때는 그들이 그 그림에서 걸어 나와서 무대의 하늘 위로 올라갈 수 있는 상황까지 만들어지는 거죠. 이렇게 놀라운 발전까지 옴에도 불구하고 사실은 영혼에 대한 어떤 투자나 사람들의 관심이 없다는 것으로 정말 가치 있는 것을 알릴 수 있는 것이 그대로 다 묻힌다는 건 너무 안타까운 일이죠. 그저 하루하루 감사하면서 지금 제가 할 수 있는 것에 하나하나를 모으고 벌어서 그래서 그 공연을 계속 유지해서 구석구석 공연을 볼 수 없는 많은 분들에게도 미술에 대한 이미지를 통해서 주님의 역사를 알리는 일을 계속 해야 된다는 거죠. 지금은 뭐 간증과 일반 세미한 공연이라도 계속해서 이제 한 푼 한 푼 그렇게 노력을 하고 있는 상황입니다. 네. 나에게 하나님은요, 최고의 화가죠. 이렇게 완벽한 작품을 만들어 주셨잖아요. 이 인체를 알게 되면 이미 주님이 여기 와 계심을 느낍니다.
놀라운 기적이 매일매일 일어나죠. 이미 우리는 명작입니다. 일반 화가는 그림을 그리지만 주님께서는 우리의 영혼도 그려주시죠. 최고의 화가입니다. 나를 이 세상의 가장 귀한 걸작품으로 만들어주신 하나님. 이제는 그런 내가 끝없이 주님을 전할 차례라고 고백하는 김진규 감독. 때로는 선입견에 대한 도전으로, 더러는 강한 메시지로 영혼을 두드리는 김진규 감독의 드로잉쇼는 언제까지나 계속될 것입니다. 눈빛에서 느껴지는 그 강렬한 확신이 참 인상적이었는데요. 예수님의 이야기를 미술 공연으로 전하는 김진규 감독의 드로잉쇼. 오랫동안 무대에 올려져서 많은 분들이 함께할 수 있었으면 좋겠습니다. 자, 이번에는 교계 뉴스 시간인데요. 영국 기독교 법률센터 CCFU 대표인 안드레아 윌리엄스 변호사는 동성애 등 반기독교적인 문제들이 세계적으로 일어나고 있다고 지적하면서 이에 대한 한국교회의 대책이 시급하다는 입장을 밝혔습니다. 최은원 기자의 보도입니다. 낙태 시술의 합법화, 연간 12만 건의 이혼율, 혼외 자녀 비율이 전체 출생아 중 50%를 넘는 나라. 800년의 기독교 역사를 지니며 복음의 땅이라 불렸던 영국의 현주소입니다. 최근 우리나라를 방문한 영국 기독교 법률센터 대표 안드레아 윌리엄스는 시채널 방송과의 단독 인터뷰에서 전 세계적인 반기독교 추세에 대해 한국 교회도 발빠르게 대응해야 한다고 강조했습니다. 특히 윌리엄스 대표는 우리 사회 내 동성애 논의가 인권 논쟁의 양상을 띠고 있는 점이 가장 큰 문제라고 지적했습니다. 동성애를 인종 문제처럼 개인의 정체성으로 여겨야 한다는 일부 사람들의 주장은 대리모 출산과 정자구매 등 또 다른 인권 문제를 야기할 수 있어 위험한 발상이라고 주장했습니다. Lesbian women have children by way of donor sperm. They can go to a sperm bank and assess the name and the profile of a donor. So they can go and choose the profile of the sperm. For men, the laws are very liberal with regard to surrogacy, so they can hire a surrogate womb. 그녀는 언론 등 미디어에서 동성애를 생활 양식의 하나로 표현하는 것에 대해서도 우려했습니다. What happens is this: you get an increasing push in the media space to normalize the homosexual lifestyle. 영국 내 이슬람 문제들은 지금까지 알려진 내용보다 더욱 심각하다고 밝히기도 했습니다. 안드레아 윌리엄스는 종교 편향을 근거로 법적 탄압이 시작되면서 기독교에 대한 역차별이 벌어지고 있다고 지적했습니다. 그녀는 또한 IS를 옹호하는 젊은이들이 테러 단체에 가담하는 사례도 빈번하게 일어나고 있다고 전했습니다. We have Christian schools are being closed down, Islamic schools are being accommodated. Muslims are allowed to wear the hijab, Christians are not allowed to wear the cross. We've just had 3 girls leave from East London to become jihadi brides in Syria. 기독교적인 믿음과 사랑이 무너진 자리에 채워진 이슬람과 동성애 문화는 영국의 모습을 완전히 바꿔버렸습니다. 암울한 영국의 현실은 한국교회의 강한 경고 메시지를 던지고 있습니다. C채널 뉴스 최은원입니다. 이어서 그 밖의 소식도 전해드립니다. 기독교 대한감리회가 아펜젤러 스크랜턴 내한 130주년과 광복 70주년을 기념하는 사업을 전개합니다. 감리교는 지난 20일 기자회견을 통해 관련 사업 계획을 밝히고 아펜젤러 언더우드 내한 130주년 기념 예배와 재물포항 입국 재현 행사, 기념 음악회 등을 준비하고 있다고 밝혔습니다. 이와 함께 감리교는 각막 이식 수술 지원 및 각막 기증 서약 캠페인, 북한 내 진료소 건립과 의약품 지원 등 사회적 책임을 실현하는 사업도 진행한다고 전했습니다. 기독교 대한감리회 전용재 감독회장은 한국 감리회의 정체성을 찾고 내일의 발걸음을 정하는 한 해를 보낼 것이라며 이번 사업의 취지를 설명했습니다. 목회자이자 미래학자인 최윤식 박사가 2020-2040 한국교회 미래지도 2를 출간하고 지금의 한국교회의 위기는 시작에 불과하며 앞으로는 특히 재정 위기를 겪게 될 것이라고 분석했습니다. 최윤식 박사는 지난 20일 열린 기자회견에서 이같이 밝히고
교회가 경제적 충격으로 물질은 잃어도 이를 영적 반전의 계기로 삼을 수 있도록 준비해야 한다고 강조했습니다. 이 밖에도 교회 부채 문제와 중년층 사역 등 한국교회의 미래를 분석하고 관련 대안을 설명했습니다. 한편 최윤식 박사는 총신대학교 신대원을 졸업하고 사랑의 교회에서 부목사로 사역한 바 있으며 현재는 아시아 미래인재연구소 소장을 맡고 있습니다. 대한예수교장로회 합동총회 평양노회가 분립예배를 드리고 새 출발을 알렸습니다. 지난 23일 평양노회 분립예배에서 설교를 전한 예장합동 박무용 부총회장은 평양노회가 100회 총회를 맞는 교단을 살리는 노회가 되길 바란다고 권면했습니다. 한편 평양노회 정기회는 다음 달 13일 예수사랑교회에서 진행될 예정입니다. 매주 이 시간 통하라 한반도에서는 영화를 통해 북한 생활의 이모저모를 알아보고 있습니다. 오늘도 건국대학교 통일인문학연구단 전영선 교수와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 지난주에는 북한의 대중교통에 대해서 알아봤는데요. 네, 오늘은 어떤 이야기를 가지고 오셨습니까? 네, 오늘은 이제 북한의 스포츠에 대한 이야기를 준비해봤습니다. 그러니까 인기 스포츠이죠. 이게 프로축구가 개막을 했고요. 이제 네. 프로야구도 시범 경기를 마치고 개막을 앞두고 있습니다. 그래서 스포츠 계절을 맞이해서 북한의 스포츠에 대한 이야기를 나누고자 준비를 했습니다. 네, 아주 흥미가 있을 것 같은데 북한의 스포츠 관련한 영화가 어떤 게 있습니까? 텔레비전 연속극 중에서 이제 우리 여자 축구 선수단이라는 것이 있고요. 그다음에 네. 예술 영화 중에서는 이제 달려서 하늘까지, 그다음에 네. 가족 농구 선수단, 그리고 조금 오래되긴 했지만 이제 60 청춘이라고 하는 드라마도 있고요. 뭐 갈매기라고 하는 드라마 작품도 있습니다. 네. 북한에서 이 스포츠는 상당히 많은 영화와 이게 드라마가 있다고 할 수 있습니다. 예, 다양한 스포츠 영화가 있는데 주로 내용은 어떻습니까? 뭐 주로 이제 인기 스포츠와 이렇게 체육의 필요성을 강조한 영화들을 주로 다루고 있는데요. 네. 뭐 그 텔레비전 드라마로 나왔었던 우리 여자 축구팀 같은 경우에는 이제 2006년에 있었던 모스크바 20세 이하 피파 월드컵 대회에서 우승했었던 여자 축구팀의 이야기를 가지고 드라마로 만든 것이고요. 네. 뭐 갈매기라고 하는 그 드라마 같은 경우에는 북한에서 인기 스포츠인 이제 싱크로나이즈, 북한에서 이제 수중무용이라고 얘기를 네. 하는데요. 그 선수들의 생활 이야기를 다룬 것이고요. 달려서 하늘까지는 이제 98년도에 있었던 스페인 세비야에서 열렸던 제7회 세계 육상 선수권 대회에서 우승했었던 북한의 이렇게 정성욱 네. 선수를 모델로 한 이제 드라마 영화입니다. 네. 그리고 이제 청춘이어라고 하는 영화는 태권도 선수를 중심으로 해서 태권도가 굉장히 중요한 민족 종목이라는 것을 강조하는 영화이고요. 네. 60청춘은 좀 옛날 영화이긴 한데요. 이제 환갑이 다 돼도 이렇게 열심히 운동을 해가지고 튼튼한 건강을 유지한다는 이런 얘기로 되어 있습니다. 예, 꽤 상당한 정도의 스포츠 영화가 있는데 북한에서의 스포츠의 위상은 어떻습니까? 북한에서 이 스포츠라고 하는 것은 그 국가의 존엄과 기상을 대외에 알리는 굉장히 중요한 걸로 생각을 하고 있고요. 네. 북한 체육이라고 하는 것은 특히 이제 국방과 연결되어져 있는 국방 체육과 직접적인 연관이 있다고 생각을 하고 있습니다. 네. 그래서 이제 강한 나라를 만들기 위해서는 건강한 체력이 필요하다는 것을 늘 강조하고 있고요. 네. 뭐 청소년 같은 경우에도 지덕체를 굉장히 중요한 교과 목표로 삼고 있고 네. 체육 발전이라고 하는 것이 북한으로 봐서는 이제 어떤 대외적인 이미지라든가 이런 쪽에서 굉장히 네. 유용한 측면이 있기 때문에 많이 강조를 하고 있습니다. 그래서 뭐 2012년 같은 경우에는 이제 체육분야 사업을 국가적 차원에서 지도하기 위해서 국가체육지도위원회를 만들었고요. 네. 초대 위원장은 뭐 잘 알려진 장성택이 임명을 해서 그 체육에 대한 비중을 알 수가 있고요. 지금도 최룡해가 그 위원장을 맡고 있습니다. 네. 북한의 최고 실세라고 하는 인물들이 맡을 정도로 북한에서 체육은 굉장히 위상이 높다라고 할 수가 있습니다. 예. 상당히 체육을 중요시하고 있는 것 같은데요. 구체적으로 어떤 사업들을 하고 있습니까? 기본적으로 체육 열풍을 일으키기 위해서 여러 가지 사업들도 하고 해설 사업이라든가 이런 교양 사업도 하고 전국의 주요 공장이나 기업소 같은 데에는 이렇게 체육소조들을 조직해가지고 체육 활동을 강조를 하고 있습니다. 그리고 이제 매월 두 번째 일요일을 체육의 날로 정해서 그 체육 활동을 함으로써 육체적인 건강을 키울 수 있도록 그렇게 하고 있습니다.
북한이 특별히 체육을 강조하는 이유가 있습니까? 뭐 직접적인 이유는 여러 가지 있겠습니다만은 가장 근본적인 이유는 역시 국방하고 관련된다고 할 수가 있고요. 그래서 네. 북한의 체육이라고 하는 것은 기본적으로 국방 체육 종목들이 우선으로 하고 있습니다. 그래서 체육대회 보면 이제 뭐 무전기 조립이라든가 그 다음에 이제 뭐 그 군장을 하고 달리기라든가 이런 체육 실제적으로 체육과 국방과 관련된 종목들을 체육 종목화하면서 체육이라고 하는 걸로 발전시키고 있습니다. 그렇군요. 그럼 북한에서는 인기 있는 그 스포츠 종목은 어떤 것들이 있습니까? 대체로 보면 이제 인기 종목은 좀 비슷한 것 같습니다. 우리도 이제 보면 이제 뭐 축구라든가 그다음에 네. 야구라든가 이제 농구 이런 것들이 인기 있는데요. 북한에서도 가장 인기 있는 종목은 이제 축구라고 할 수가 있습니다. 네. 뭐 말씀드렸듯이 북한의 이 축구 실력은 상당히 좀 높은 편이고요. 남자 네. 축구 같은 경우에 이제 월드컵 때 본선에 진출한 경험도 있고, 그렇죠. 여자 축구팀 같은 경우에 이제 세계적인 이제 수준을 유지하고 있기 때문에 네. 축구가 가장 많이 인기가 있다고 할 수가 있습니다. 다만 이제 남자보다는 여자 축구가 더 인기 있다고 말씀드릴 수가 있습니다. 그럼 북한 여자 축구가 특별히 강한 이유가 있습니까? 뭐 일단 체계적이고 집중적으로 투자를 좀 많이 했고요. 네. 뭐 신체적 조건이 아무래도 남자들 축구보다는 이제 여성인 경우에는 이제 세계적인 차이도 크지 않고 뭐 여기에다가 이제 굉장히 강조하고 있는 뭐 투철한 투쟁 정신이라든가 헝거리 정신이라든가 이런 것들이 또 많이 또 가미돼 있고요. 북한 같은 경우는 여성들이 사회적 진출하는 데서 이제 스포츠라는 게 굉장히 유리한 조건이기 때문에 여자 축구에 상당히 많이 인기가 있고 이런 이유로 이제 북한의 여자 축구가 상당히 많이 알려져 있다고 할 수가 있고 다만 이제 최근에는 상대적으로 우리 이제 대한민국 여자 축구팀도 많이 올라가고 북한은 이제 상대적으로 지금 세계 수준에서 조금 좀 하락세에 있다라고 할 수 있습니다. 우리나라도 박지성이나 손흥민 선수처럼 해외 프로리그에 가서 활약한 선수들이 많이 있는데 북한에도 그런 선수들이 있단 말씀인가요? 예, 그렇습니다. 이제 우리 같은 경우에 이제 주말이 되면 해외파 선수들이 활약하는 모습이 들려오는데요. 네. 북한 같은 경우에 한때 이제 스위스 프로리그에 진출했던 선수가 있었는데요. 최근에 이제 이런 스위스나 이런 유럽 쪽보다는 이 동남아 리그 쪽, 뭐 태국이라든가 이런 쪽의 선수들이 진출을 한 예가 있습니다. 아직 뭐 활발하다고는 하지는 않지만 그래도 이제 나름대로 북한의 어떤 축구의 발전을 위해서 선수들 계속 이제 바깥으로 보내고 있습니다. 그렇군요. 축구 이외에 농구도 인기가 있다고 들었는데 어떤가요? 네, 그렇습니다. 이게 축구 못지않게 인기를 모으고 있는 종목이 이제 바로 농구인데요. 특히 이제 학생들 같은 경우에서 가장 활성화되어 있는 종목이라고 할 수가 있고요. 이 농구라고 하는 것은 이제 뛰임을 많이 하기 때문에 키 크기도 좋고 협동력과 단결력을 키우기도 좋은 종목이라고 강조를 하고 있고요. 네. 농구 같은 경우에는 이제 전문 선수제를 도입을 해가지고 중프로 팀을 이제 북한에서 운영을 하고 있습니다. 네. 우리나라에서는 야구가 아주 인기 종목인데 북한에서 야구는 비인기 종목이라 들었는데 어떻습니까? 아마도 이제 북한하고 야구는 거의 알려져 있지 않고요. 네. 그 북한 내부에서 야구라고 하는 존재에 대해서 알고 있는 사람은 그렇게 많지는 않을 겁니다. 네. 그러니까 뭐 사실 북한 같은 경우는 1988년도에 처음으로 전국 인민체육대회에서 야구라고 하는 종목이 이제 구체적인 종목, 세부 종목으로 확정이 됐고요. 네. 뭐 조청년 팀을 비롯해서 북한 내에 몇 개 팀이 모여가지고 시합을 했습니다만 여전히 이제 낯선 체육 종목인 것 같고요. 네. 다만 이제 북한도 최근에 이제 야구에 대한 관심, 워낙 이제 전 세계적으로 야구 인구가 많아지니까 야구를 구체적인 종목으로 유지는 하고 있습니다. 네. 그래서 1990년 6월에 이제 아시아 야구 연맹에 가입을 했고요. 네. 마찬가지로 이제 1990년 8월에 이제 국제 야구 연맹에 가입하면서 이제 본격적으로 이제 야구 시대를 열었다고 할 수가 있을 것 같습니다. 네. 다만 이 야구라고 하는 것이 굉장히 큰 이제 인프라와 관련돼 있기 때문에 여러 지역에서 하지는 않고요. 뭐 평양 야구장이라든가 남포 야구장 정도가 알려진 야구장이라고 할 수가 있습니다. 그렇군요. 우리나라의 국기는 태권도 아니겠습니까? 북한에서의 태권도 어떻습니까? 태권도 같은 경우에도 보면 북한에서 굉장히 신경을 쓰고 있는 종목 가운데 하나이고요. 네. 전 세계적으로 태권도는 많이 알려져 있습니다. 네. 그래서 북한에서 역시 이 태권도의 세계화를 위해서 굉장히 많은 집중적인 투자를 하고 있습니다. 그래서 일반인 네. 같은 경우에는 이제 뭐 기업이라든가 공장에는 태권도를 전문으로 이게 하고 있는 태권도 소조들을 운영을 하고 있고요. 네. 뭐 태권도 과외 학교도 설치 운영을 하고 있고요. 이것을 이제 전문화시키기 위한 전문부 3년 과정도 운영을 하고 있습니다. 그래서 네. 그 태권도의 일단 활성화와 체계적 연구 사업을 통해서 북한식 태권도 보급을 위해서 굉장히 많이 투자를 하고 있습니다. 네. 그럼 남한과 북한의 태권도 어떤 차이가 있습니까? 뭐
기술이라든가 뭐 성격에 좀 많이 차이가 있는데요. 네. 세계 태권도 연맹 같은 경우에 이제 체급 8체급으로 나눠져 있어 3분 3회전으로 돼 있어서 네. 좀 스포츠적인 요소가 강하다고 한다면 이제 국제 태권도 연맹에서 주관하고 있는 이 태권도 같은 경우에는 실전이 강한 네. 그러니까 이제 뭐 보호대라든가 이런 것도 없이 경경 장갑하고 신발을 착용하고 겨루기를 하는 좀 격렬하고 실제 무도적인 성격이 강한 것이 특징이라고 할 수가 있습니다. 그렇군요. 오늘은 북한의 스포츠에 대해서 알아봤습니다. 우리 교수님 감사합니다. 네, 감사합니다. C채널 매거진 굿데이는 여러분이 직접 참여하실 수 있는 방송입니다. 아래 전화번호와 이메일로 언제든 연락 주시기 바라고요. 인터넷으로도 다시 보실 수 있으니까 꼭 한번 확인해 보시기 바랍니다. 잠잠할 만하면 다시 일어나는 안전사고들 때문에 할 말을 잃게 되는데요. 사고 후에 인제니 뭐니 하는 게 무슨 소용이 있겠습니까? 나들이가 많아지는 계절이 다가오고 있는데요. 아무리 강조해도 지나치지 않는 안전 문제 꼭 신경 써야겠습니다. 오늘 수는 여기까지고요. 저는 다음 시간에 인사드리겠습니다.